Dear students, welcome to Digital Learning System, a virtual platform created by Department of Collegiate Education. In this session, we are learning about debt capital, its features, merits and demerits. In the second unit of capital structure, the subject financial management prescribed by Mangalore University for final 5th semester BCom. Before going to the actual session in detail, let us recall what we have studied during the last session. During the last session, we were discussing about the meaning of capital structure. Capital structure means how the various sources of capital that are brought in to purchase the various assets of the company. It is a composition of the various sources of funds. There are two different sources of funds that are divided into two parts. One is owner's fund, another one is borrowed fund or the debt fund. Owner's fund belongs to the owners. The owner's fund consists of share capital, equity and preference share capital, and the reserves and surplus or retained earnings. And the debt fund consists of long-term debt or long-term loans. In this chapter, we are going to understand the meaning of debt, the features of debt capital, and the merits and demerits of debt capital. Meaning of debt. Debt is an amount of money borrowed by one party from another. Debt is used by many corporations or individuals as a method of making large purchases that they could not afford under normal circumstances. A debt arrangement gives the borrowing party permission to borrow money under the condition that it would be paid back at a later date, usually with interest. ಸೊ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾಲಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಲಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ, ಅಸಲಿನ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಣ ದೊರಕದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Debt capital, the definition. A debt instrument is a fixed income asset that allows the lender or the giver to earn a fixed interest on it besides getting the principal back, while the issuer or taker can use it to raise funds at a cost. Debt acts as a legal obligation on the issuer or taker part to repay the borrowed sum along with interest to the lender on a timely basis. A debt instrument can be in paper or electronic form, bonds, debentures, leases, certificates, bills of exchange, promissory notes. So these are the examples for debt. ಸೊ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲಪತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಾರೋವರ್. ಲೆಂಡರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮನಿ, ಲೆಂಡರ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಸಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಲೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಕೊಡುವವ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಾರೋವರ್ ಆದವನು, ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ಅದೇ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆಗೆ ತಾನು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Thus, debt is a money borrowed from one party from another. So many individuals and corporations, they go for these types of financial arrangements when they want to go for the large purchases and when they are not able to get money from other normal circumstances. The debt based financial arrangement, the borrowing party gets permission to borrow money under the condition that it must be paid back at a later date, usually with interest. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Thus, the features of debt are the first one, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇ, ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್. ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ, ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಸಾಲ ನೀಡಿದವರು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರೇಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ದ ಡೆಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ they get only fixed interest, and fixed interest, it is a fixed charge to the profit and loss account. Because of that, so as you are paying the fixed interest, if there is more profit, it benefits to the equity shareholders. ಸೊ ಕೇವಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ತಂದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಖರ್ಚು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ inclusion of or borrowing funds through debt. Then cost of raising fund. So debt fund, that is the cost of raising fund is very less. There are no much legal formalities, and the cost is also very less in raising of your
ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈ ಸಾಲಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ as debenture holders are not having any voting rights, so they are not involved in managerial decisions. So management of the company that can be run or taken smoothly without taking into consideration of your debt holders. Then easier SEBI norms. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಫೆಚ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೊಲಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದೇನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜೇಬಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಸಾಲಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಈಸಿಯರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. there is compulsory payment of interest. It should be paid compulsory. So if you are under loss, you can postpone it 1 or 2 years, but you have to pay. That is very important. So payment of interest, that becomes burden later onwards. So interest payment ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಹೊರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. Solvency will be affected. The payment of interest, as it is compulsory, it will affect to the solvency of the company. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಇದು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ some of the assets that has to be mortgaged or pledged to raise the debt capital. So debt capital ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಐದರ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ಡ್. ಅದನ್ನು
ಅಡ ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಅಡ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಡೆಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಯಾರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂತಹ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಸಾಲಪತ್ರದ ಏನು ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, debt is a borrowed fund for which interest has to be regularly paid with the assurance of repayment within the specified period. So repayment of capital is there with the assurance of repayment of capital in a specified period. So it is less costly fund and it magnifies earnings of equity shareholders. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ದೊರೀತದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವೆನ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.